ሰላም ተማሪዎቻችሁ ዛሬ ጀምሮ ጀነራል ሳይንስ ግሬድ 7 ዩኒት 1 ሲሆን ያሉትን ትንሽ አጠር ለማድረግ ለማየት እንሞክራለን። ግን ከዛ በፊት ቻናሉ አዲስ እንደመሆኑ አንፃር ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ፣ ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ማለት ነው። መጀመሪያ የምናየው ዩኒት 1 ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኦፍ ሳይንስ የሚለው ዋና ጽንሰ ሐሳቡን እናያለን ማለት ነው። Next, we are going to see it is competency or learning outcome. At the end of this units, you will be able to finish define the science as a body of knowledge and process and practice used to add the body of knowledge. Science የሚለው ዋናው ቤዚክ ዲፊኒሽን እና እንዲሁም ደግሞ እዚህ ታች ድረስ የተዘረዘሩት እንዳሉን አጠቃላይ ማወቅ ይጠበቃል ማለት ነው። ቀጣይ የምንሄደው ወደ 1.1 nature of science and its branches. Introduction as a መግቢያ in lower grades you have learned about science in general. For example, environmental science. In this next grade you will learn about general science which deals with things related to your day-to-day lives. ከታች ክላስ ስለ ጀነራል ሳይንስ ተምራችኋል ከ6ኛ ክፍል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ አካባቢ ሳይንስ ማለት ነው በአማርኛ። አሁን ግን ደግሞ ጀነራል ሳይንስ ተብሎ እናንተ እለት ከእለት ከምትሰሯቸው ተግባሮች ጋር የተያያዘ እንደሆነ ትምህርቱ እሱኛውን እንማራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አክቲቪቲ 1.1 አለ። እሱኛውን አክቲቪቲውን የምትፈልጉት ከሆነ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልኝና እንሰራላችሁ። ቀጣይ በቪዲዮ እንሰራለን ማለት ነው። ካስፈልጋችሁ ትነግሩኛላችሁ። አሁንም ከተመደው ወደ ኢንትሮዳክሽኑ ማለት ነው። the word science comes from scientia which means knowledge. ሳይንስ የሚለው ቃል የመጣው ሳይንቲያ ከሚለው የላቲን ወርድ ሲሆን ዲፊኒሽኑ ኖሌጅ ወይም ደግሞ እውቀት ማለት ነው። ነገር ግን ሳይንስ is not just about having knowledge. ሳይንስ ማለት ግን እውቀት having knowledge እውቀት መኖር ብቻ አይደለም። It's not just about having knowledge መኖር ብቻ አይደለም። but also science is systematic way of method gaining knowledge about the physical and natural world and social aspects of human society. ሲስተማቲክ በሆነ ዌይ ከናቹራል ከሶሻል እና ከሂውማን ሶሳይቲ እውቀትን ጌን ማግኘት ማለት ይሄ ሳይንስ ይሏል ማለት ነው። ስለዚህ it provides an ordered way of learning about the natural things. ordered way ወይም ደግሞ የተደራጀ learning how we learn in ordered way from natural የሚለውን ፕሮቫይድ ይሰጣል ማለት ነው። based on the observation and evidence በማየትና በማስረጃ ወይም ደግሞ በኤክስፐሪመንት። ሳይንስ can be indigenous or conventional. ሳይንስ ለምሳሌ systematic way of gaining knowledge from natural, physical, social ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የምናገኘውን እውቀቶች ደግሞ indigenous ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ conventional ሊሆን ይችላል ማለት ነው። indigenous የምንለው በዋናነት the process by which indigenous people build their empirical knowledge of their natural environments. indigenous ሰዎች የሎካል ወይም ደግሞ የአካባቢያዊ ሰዎች የራሳቸውን እውቀት ዲቨሎፕ የሚያደርጉበት ወይም ደግሞ የራሳቸውን እውቀት ሪፍሌክት የሚያደርጉበት ይሄኛው ኖሌጅ indigenous ኖሌጅ ሲሆን በዋነኛነት ደግሞ ሶሻሊ ፊዚካል ኤንድ ስፒሪቹዋል አንደርስታንዲንግ ግን በመነሳት የሚገለጽ ከሆነ indigenous ኖሌጅ እንለዋለን ማለት ነው። ኮንቬንሽናል ሳይንስ የምንለው ደግሞ a system of knowledge which relies on certain laws that have been established through the application of scientific method phenomena in the world around us. ይሄ ደግሞ አንድ ኖሌጅ እንደሆነ ሆኖ ነገር ግን ከተመረጡ ሰዎች ተውጣጦ የሆነ ህግ ተሰርቶለት ያኛው ኮንቬንሽናል ሳይንስ። አሁን ለምሳሌ ኮንቬንሽናል ሎ የምንለው ለምሳሌ the flow of charge from negative to positive is the natural law but the conventional law is from positive to negative. it is the conventional flow of charge እንደምንለው ሁሉ ኮንቬንሽናል ሳይንስ የምንለው system of knowledge which relies on certain law that have been established through the application of scientific method or phenomena ማለት ነው። indigenous science incorporates local people ወይም ደግሞ አካባቢ ሰዎች ኖሌጅ አካባቢ ሰዎች ያሉትን
ሰዎች እውቀትን ያማከለ ሲሆን ፐርስፔክቲቭ እይታቸው ፋይል ኮንቬንሽናል ግን ሳይንቲፊክ አፕሮች ኮሜንሊ ሪኮግናይዝድ አስ ዌስተርን ሳይንስ ዌስተርን ወይ ደግሞ የምዕራባውያን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እሱኛውን በሱ እንደሱ ሪኮግናይዝ የተደረገ ነው ማለት ነው። አክቲቪቲውን ኤክሰርሳይዙን ያው ከፈለጋችሁ እንሰራዋለን። እዚ አክቲቪቲ 1.2 አለ አሳውቁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ why do you learn indigenous knowledge in science indigenous knowledge ወይም ደግሞ ሀገር በቀል እውቀት ለምን አስፈለገ ለሚለው there are two main reasons for the how or why indigenous knowledge is needed or we use የመጀመሪያው firstly to increase the awareness of original culture ማለት ለምሳሌ ባህል አይደንቲቲን ወይም ደግሞ ካልቸር ለማስተዋወቅ ወይም ደግሞ ግንዛቤ ለመፍጠር ኢንክሪዝ ግንዛቤ ለመጨመር ይሄ አንዱ ሪዝን ነው ማለት ነው ኢንዲጂነስ ኖሌጅ የምንጠቀምበት። ሁለተኛ ሰከንድሊ ቱ ኢንተግሬት ዘ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ዊዝን ዘ ዌስተርን ሳይንስ ከዌስተርን ወይም ደግሞ ከምዕራባውያን ወይም ደግሞ ኮንቬንሽናል ሳይንስ ብለናል አይደል ከሱ ጋራ ኢንተግሬት ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማዋሃድ ሁለተኛ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። Ethiopia is one of the country where wide variety of indigenous knowledge is practiced for a long time. So practical problems that can exist in the affected the different areas like extraction of medicinal chemicals from plants to treat disease and fight infection. The common medicinal plant used for ትሪቲንግ ኤንድ ኪውሪንግ ቫሪየስ ዲዚዝ ለምሳሌ ሜዲሲናል ፕላንቶችን ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ማለት በሀገር በቀል ያሉ ሳይንስ እውቀቶች ናቸው ብለናል አይደለ። ስለዚህ ለምሳሌ ለአንዳንድ በሽታዎች አሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ተጠቅሷል ኮመን ሜዲሲናል ፕላንት ዩዝድ ፎር ትሪቲንግ ኤንድ ኪውሪንግ ቫሪየስ ዲዚዝ አር ሃጂና ሲካውን ደግሞ ኮሶተሪ የምንለው ወይም ደግሞ ኤኮፕሌተስ ግሎቢዩለስ ወይም ደግሞ ባርዛፍ የምንለው ኦኩኒም ብላምሮፈትም እና ሆቸስ ዳማኬስ የሚባል እነዚህ ዳማከሲ የሚባል እነሱ አንዳንድ ኢንዲጂነስ ትሪ ያሉ እና እነዚህ የምንጠቀምባቸው ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ናቸው ማለት ነው። ይሄኛው why we use የሚለው ለዚህ ይጠቅማል ማለት ነው። ቀጣይ preserving meat by adding salt and smoke drying ይሄ ደግሞ ጨው በመጨመርና ደግሞ ስሞክ በማጨስ ስጋን የማድረቅ ወይም ደግሞ እንትን ማለት ይሄኛው ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ነው በሳይንስ አልደረሰበትም ወይም ደግሞ ሳይንስ እውቅና ያለው ማለት ነው። ግን ይሄ ኢንዲጂነስ ሳይንስ ወይም ደግሞ በአካባቢ የኛ ሎካል ፒፕልስ የሚጠቀሙበት ማለት ነው። ይሄ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ እንለዋለን ማለት ነው። ቀጣይ ብራንችስ ኦፍ ሳይንስ ወይም ደግሞ የሳይንስ ቅርንጫፎች ሳይንስ ምን ክፍል አሉት የሚለው እናያለን። ሳይንስ has two major category which are natural science and social science. Natural science is the study of nature and natural laws. It includes field of chemistry, biology and physics. Biology, physics, chemistry ተብሎ ደግሞ እነዚህ ሜጀር ሳይንስ ናቸው። ነገር ግን ደግሞ ከነዚህ አሁን ለምሳሌ የራሳቸው ብራንች ወጣቸዋል ባዮ ፊዚክስ፣ ባዮ ኬሚስትሪ እንዲሁም ደግሞ አስትሮባዮሎጂ ምናምን በጣም ብዙ አሉ። የነሱ የናቹራል ብራንች ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታዩት ሳይንስ አለ ከላይ ምስሉ ጋር እንደምታዩት ከዚህ ሶሻል ሳይንስ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ናቹራል ሳይንስ አለ ማለት ነው። ከናቹራል ሳይንስ ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ እንዳየናቸው አሉ። ከሶሻል ሳይንስ ደግሞ እነ ጂኦግራፊ እንዲሁም ደግሞ እነ ሲቲዝንሺፕ ወይም ደግሞ ስነ ዜጋና ስነ ምግባር የምንላቸው ሲቪክስ ወይም ደግሞ ሲቪክስ ኤንድ ሲቲዝንሺፕ ቴክስት ቡክ እነሱ ሳይንሶች ከሶሻል ሳይንስ ይመደባሉ ማለት ነው። ባዮሎጂ is a branch of natural science which study about living things. ባዮሎጂ ማለት ስለ ናቹራል ሳይንስ እንደሆነ አይተናል። የሚያጠናው ስለ ሊቪንግ ቲንግ ነው ህይወት ስላላቸው ነገሮች። ባዮ ማለት ያው ላይፍ ነው። ስተዲ ሚንስ ባዮሎጂ ሚንስ ስተዲ ነው። ባዮሎጂ ማለት ላይፍ ስተዲ ወይም ደግሞ ስተዲ አባውት ሊቪንግ ቲንግስ that including human, animal, plants and other micro organisms እነዚህን የሚያጠናበት ይሄ ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ኬሚስትሪ the branch of natural science which deals with the property, composition, structure and transformation of substance. ይህ ማለት ኬሚስትሪ የናቹራል ሳይንስ ብራንች ወይም ቅርንጫፍ ሲሆን ስለ ፕሮፐርቲ ባህሪያት ኤንድ ኮምፖዚሽን ስሪታቸው፣ ስትራክቸር ወይም ደግሞ መዋቅራቸው ኤንድ ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ሰብስታንስ የቁሶችን ስሪት ባህሪያትና ስትራክቸር ወይም መዋቅር እንዲሁም ትራንስፎርሜሽን
ጨምሮ የሚያጠና ይሄም የናቹራል ሳይንስ ዘርፍ ኬሚስትሪ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ፊዚክስ ኢዝ ኤ ብራንች ኦፍ ናቹራል ሳይንስ ኢት ስተዲስ አባውት ኔቸር ኦፍ ማተር ኤነርጂ ኤንድ ኢትስ ኢንተራክሽን። ፊዚክስ ማለት ደግሞ ማተር ኤነርጂ እና ኢትስ ኢንተራክሽን ስለ ኬሚስትሪ ልዩነቱ ማወቅ አለባችሁ። ኬሚስትሪ ፕሮፐርቲ፣ ስትራክቸር፣ ኮምፖዚሽን ኤንድ ትራንስፎርሜሽን ሲሆን ፊዚክስ ግን ስለ ማተር፣ ስለ ኢነርጂ፣ ስለ ጉልበትና ዜር ኢንተራክሽን የማተር የቁስና የኢነርጂን ኢንተራክሽን የሚያጠናልን ይሄ ፊዚክስ ነው ማለት ነው። ዜር ኢዝ ኖ ክሊር ቦርደር ላይን ቢትዊን ዲፈረንት ብራንችስ ኦፍ ናቹራል ሳይንስ። በናቹራል ሳይንስ መካከል በጣም ከፍተኛ ወይም ደግሞ ክሊር የሆነ ቦርደር ላይን ቢትዊን ናቹራል ሳይንስ የለም። ይህም ማለት ለምሳሌ ኬሚስትሪ አለ፣ ሲቀጥል ደግሞ ፊዚክስም ይኖራል፣ ባዮሎጂም አለ። በእነዚህ ውስጥ ክሊር የሆነ ቦርደር ላይን የለም፣ የሚለያቸው ነገር የለም ማለት የሚገናኙበት አጋጣሚ አለ ማለት። አሁን ለምሳሌ ቅድም እንደነገሯችሁ ባዮፊዚክስ፣ አስትሮፊዚክስ ወይም ደግሞ ባዮ ኬሚስትሪ እንዲሁም ደግሞ ኬሞፊዚክስ የሚባል ብዙ የሚገናኙ ነገሮች አሉና አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ባዮፊዚክስ አለ። ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ ባዮሎጂ ኤንድ ፊዚክስ ኢዝ ስተዲ አባውት ፊዚካል ፊኖሜና ኤንድ ፊዚካል ፕሮሰስ ኢን ሊቪንግ ቲንግስ። በሊቪንግ ቲንግ ወይም ደግሞ በአኒማል ላይ ያለውን ፊዚካል ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ፊኖሚና የሚያጠናል ይሄ ባዮፊዚክስ ይባላል ማለት ነው። ስኬል ኦን ስፔኒንግ ሞለኪውል ሴል ቲሹ ኤንድ ኦርጋኒዝም ማለት ነው። ኔክስት ባዮኬሚስትሪ፣ ይህም ደግሞ አንድ ኢንተርሪሌትድ የሆነ ናቹራል ሳይንስ ብራንች ነው ማለት ነው። ባዮኬሚስትሪ ኢዝ ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ ባዮሎጂ ኤንድ ኬሚስትሪ። ኢት ኢዝ ብራንች ኦፍ ሳይንስ ዛት ኤክስፕሎር ኬሚካል ፕሮሰስ ዊዝን ዘ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ። ኢት ኢንቮልቭስ ዘ ኬሚካል ሪአክሽን ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ኢን ሊቪንግ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ለምሳሌ ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። እና ስታዩቸው እነዚህ ኮመን የሆነ ሸር የሚያደርጉት ነገር አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ባዮፊዚክስ ማለት እዚህ ጋር ይችኛው የምታዩት ከባዮሎጂ እና በፊዚክስ መካከል የምትገኝ ማለት ከፊዚክስም ያለ ከባዮሎጂም ያለ። እዚህ ጋር ደግሞ ባዮኬሚስትሪ ሲሆን ደግሞ ከባዮሎጂ እና የኬሚስትሪ ማለት ነው። የዚህ ባዮሎጂ አለ የኬሚስትሪ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ፊዚካል ኬሚስትሪ ምንላት ደግሞ እቺ ከፊዚክስ አለ ከኬሚስትሪ ማለት ይችኛው ማለት ነው። እና የናቹራል ሳይንስ ዋናው ኢንተርዲየት ናቸው። ኖ ክሊር ቦርደር ቢትዊን ዘ ናቹራል ሳይንስስ የሚለው ለዚህ ነው ማለት ነው። ክሊር የሆነ ቦርደር የለውም። ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ ኢንተርዲየት አድርገው ፊዚካል ኬሚስትሪ ይሰጡናል ማለት ነው እነዚህ ሁለቶች። ሲቀጥል ደግሞ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ ኢንተርዲየት አድርገው ደግሞ ባዮ ኬሚስትሪ ይሰጠናል ማለት ነው። ሲቀጥል ሶስተኛም ደግሞ ባዮሎጂ እና ፊዚክስ ኢንተርዲየት አድርገው ባዮ ፊዚክስ የሚባል ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ዜር ኢዝ ኖ ክሊር ቦርደር ቢትዊን ናቹራል ሳይንስስ የሚለው ለዚህ ነው ማለት ነው። ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ሰም ፊልድ ኦፍ ናቹራል ሳይንስ ይላል። ይሄኛው ምስሉ የሚያሳዩ ማለት ነው። ቀጣይ 1.13 ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚለው እናያለን። መልካም ጊዜ